آغا میرے نہایت بے تکلف دوست ہیں، اصول کے بندے ہیں، بلکہ اپنی اصول پرستی کے لیے بدنامی کی حد تک مشہور ہیں۔ ایک دن میں ان سے عارضی طور پر ناراض سا تھا، وہ بہما بے تکلفی آوارد ہوئے اور میری ظاہر سرد مہری کو نظر انداز کرتے ہوئے میرے ملازم کو حسب معمول چائے کا حکم دیا اور پھر ذرا رازدانہ لہجے میں کہنے لگے، چودھری ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔ کام یہ ہے کہ ایک جگہ ڈاکہ ڈالنا ہے، ساتھ دو گے؟ آغا جیسے دیانت زدہ شخص کے منہ سے ڈاکے کی دعوت! میں نے سوچا ضرور اس میں کوئی پیچ ہے۔ کہا، ہوش میں تو ہو آغا، جانتے ہو نا ڈاکہ کیسا فعل ہے، اور پھر مجھے دعوت دیتے حیا نہیں آتی، ڈاکو بناتے ہو۔ ارے بس بس، اتنا کافی ہے، زیادہ خفا مت ہو۔ کل تم نے مجھے ڈاکے کی دعوت دی تھی، آج میں نے دے دی۔ میں تمہاری نہ مانا، تم میری نہ مانو، جھگڑا ختم۔ ہاں بس ذرا چائے جلدی نکلے۔ مجھے سچ مچ شک ہوا کہ آغا کا دماغ چل گیا ہے۔ میں نے کہا، کیسی باتیں کرتے ہو آغا، میں نے تجھے ڈاکے پہ اکسایا؟ ارے تو نے اس مولوی زادے کی سفارش نہیں کی تھی کہ اسے کلرک بھرتی کر لو؟ اب سفارش تو میں نے ضرور کی تھی، لیکن یہ ڈاکہ کیوں کروا؟ ابھی میں کچھ کہنے نہ پایا تھا کہ بولے، دیکھو چودھری، تم نے سفارش کے ذریعے کسی دوسرے کا حق اس مولوی کے لونڈے کو دلوانا چاہا، اب کسی دوسرے کا حق چھیننا تو ڈاکہ ہی ہوا نا۔ اور جس روز میں نے اس ڈاکے سے تمہیں بچایا ہے، اس روز سے تم منہ پھلائے بیٹھے ہو۔ اوہ، تو یہ ساری تمہید آغا نے ہم کو زچ کرنے کے لیے اٹھائی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچا تو احساس ہوا کہ ہاں، آغا سچا ہے اور ہم زچ ہو چکے ہیں۔ پھر جتنا مزید سوچا اتنی ہی پرانی سفارشیں جو کی تھیں یا مانی تھی یاد آ گئی، گویا وہ تمام ڈاکے جن میں شریک ہوا تھا آنکھوں کے سامنے پھر گئے۔ آغا نے جب ہمارے چہرے پر ہوائیاں اڑتے دیکھی تو کہنے لگے، ندامت محسوس کرتے ہو؟ واللہ ضرور کرو، اور ہاں، آئندہ کے لیے توبہ بھی کر لو۔ یہ ایک عرصے کا ذکر ہے، مگر آج بھی جب کہیں سے سفارش طلبہ نکلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکے کی واردات ہونے والی ہے یا پھر ہو چکی ہے۔ کاش آغا نے ہمارے علاوہ باقی سارے سفارش طلبوں کی بھی اسی طرح اصلاح کر دی ہوتی۔ ان ڈاکوں میں کسی قدر کمی دکھائی نہیں دیتی، وبائیں پھوٹ پڑتی ہیں اور آخر میں تھم جاتی ہیں، جنگیں چھڑ جاتی ہیں اور آخر کو صلح ہو جاتی ہے، لیکن سفارش کا طوفان ایسا ہے کہ ہر وقت طغیانی پر ہے، جتنا روکو اور تند ہوتا ہے۔ غالب کے زمانے میں اگر سفارش طلبوں کی یورش کا یہی عالم ہوتا تو وہ اپنا معروف شعر کچھ اس طرح عرض کرتے، پاتے نہیں گر راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے سفارش تو یہ ہوتی ہے رواں اور کس کس پائے اور پیرائے کے سفارش طلب موجود ہیں، اپنے مولوی صاحب کو ہی لے لیجئے، جن کی وجہ سے مجھے آغا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا۔ مولوی صاحب ہمارے گاؤں کے امام مسجد ہیں۔ پچھلے دنوں گیا تھا گاؤں تو فرمانے لگے، برخوردار نے میٹرک پاس کر لیا ہے۔ ہاں تھا تو کمزور ہی، مگر خدا کے فضل سے، یعنی سفارش کے فضل سے پاس ہو گیا ہے، 3 ڈویژن حاصل کیا ہے۔ اب مہربانی کر کے اس کو کلرک بھرتی کر لو۔ اس روز تو میں نہ جانے ان سے کیا کہہ کر آ گیا، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ دن بعد مولانا جبہ و دستار پہنے، داڑھی سنوارے، حسرت مرحوم چہرے پر قرارداد مقاصد لٹکائے، برخوردار کی انگلی پکڑ کر خرامہ خرامہ تشریف لا رہے ہیں۔ آتے ساتھ ہی فرمانے لگے، یہ ہے برخوردار، اب آپ جانے، اور یہ ہم نے آپ کے گاؤں کی خدمت کی ہے، مسجدیں آباد کر رکھی ہے، درس قرآن دیتے ہیں، 3 نابینوں کو پنسورہ حفظ کروایا ہے، 2 بیواؤں کی شادی کروائی ہے، اب ہماری خدمت کے معاوضے کا وقت ہے۔ خیر، چند سفارش طلب تو بلیک میل کی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھر پر سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی سواری آ کر رکتی ہے، ایک شخص ہنستے کھیلتے کار سے اترتے ہیں اور نہایت ہی بے تکلفی سے دور سے ہی آپ کو سلام پھینکتے ہیں، قریب آ کر نہ صرف ہاتھ ملاتے ہیں بلکہ معانقے کے لیے بازو بھی کشادہ کرتے ہیں۔ معانقے سے بچنا آپ کی قسمت یا پھر ہاتھ کی صفائی پر منحصر ہے۔ بچوں کو نام سے بلا کر ایک ایک کو گود میں بٹھاتے ہیں اور اپنی عمر کے مطابق بھابھی یا بٹیا کا مزاج دریافت کرتے ہیں۔ اگر وہ باہر نہیں آتی ہیں تو حیرت سے کہتے ہیں، ارے مجھ سے پٹ جا چچا سے، اور اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ابھی آپ کے حواس بچا ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے ہیں کہ وہ اس وقت گھر پر موجود نہیں ہیں یا ہم سائے سے ملنے گئی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اور ابھی تک آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ ذات شریف ہیں کون، اور اس قدر بے تکلفی کے بعد آپ پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔
बस इतना ही कह पाते हैं कि मिजाज अच्छे हैं, और इसके जवाब में वो ना सिर्फ अपने मिजाज की दास्तान सुनाते हैं बल्कि रियाज, नवाज, जमीला और मोती कुत्ते तक की मिजाज कैफियत बयान कर देते हैं। अभी आप उनका मुंह ही तक रहे होते हैं कि सिफारिश पेश हो जाती है। अरे भाई, तुमने अभी तक पूछा नहीं कि हम आए कैसे हैं। वो अपने मिर्ज़ा साहिब है ना, अरे वही जिनके यहाँ अपने हमीद की मंगनी हुई है, तो उन्होंने ठेके के लिए टेंडर दे रखा है और सुना है कि कल सुबह तुम ही ये टेंडर खोल रहे हो। तो फिर यूं समझो कि ये खुद हमने दिया है। आप हैरान होते हैं कि इतना बड़ा जुर्म और इस कदर बेतकल्लुफी से इर्तिकाब। आप अभी कुछ सोच ही रहे होते हैं कि फरमाते हैं, अरे कहीं ज़्यादा कायदे कानून के चक्कर में ना पड़ जाना। आजकल ये आर्जा आम है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारा दिमाग अभी सलामत है। गोया आपको बताया जा रहा है कि आपका इनकार दीवानगी की अलामत होगा। अगर फिर भी आप उज्र करते हैं तो जनाब के कहा लगाकर फरमाते हैं, अरे मैं ना कहता था आजकल ये आर्जा आम हो गया है, हर वक्त पाकिस्तान मुल्क कौम का रोना। अरे मियाँ, पाकिस्तान का अल्लाह मालिक है, यूं ही दुनिया के काम नहीं चलते। तुम मैं दुनियादार आदमी है, कायदे आदम थोड़े ही है। हाँ कर लो। गोया इस तमाम फलसफे के मायने ये हैं कि पाकिस्तान को चलाने का तमाम तर्जिम्मा अल्लाह ताला का है, दियानतदारी फ़कत कायदे आज़म के लिए, और हमारा काम है दुनियादारी। लफ्ज़ दुनियादारी फ़कत 3 अज्जा का मुरक्कब है, चोरी, रिश्वत और खेश परवरी का। सिफारिश तलबों से गुलू खुलासी का एक मौसर तरीका है कि मुस्कुराकर उनका बाजू थामें और उन्हें दरवाजे तक घसीट कर ले जाएं, आखिर फाटक तक ले जाकर उन्हें खंदा पेशानी से खुदा हाफिज कहें। इस काम में फ़कत हाथों की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए। कलाम इकबाल आम तौर पर अमृत धारा के तौर पर इस्तेमाल होता है। सिफारिश तलबों के एक हल्के का इन्हिसार तो इकबाल के इस्तेमाल पर ही है। एक दिन छुट्टी के रोज़ चमन में बैठे धूप सुस्ता रहे थे कि एक हजरत जो दूर ही से बड़े मुस्तहसन से मालूम हुए, अंदर तशरीफ़ लाए और नजरें चार होते ही फरमाने लगे, मुसलमान के लहू में है सलीका दिल नवाजी का, मोहब्बत हुस्न आलमगीर है मर्दाने गाजी का। अंदाज से तो मालूम हो गया कि हजरत सिफारिश तलब हैं, लेकिन घर आए थे तो कुर्सी पेश की और शान नज़ुल दरियाफ्त। मालूम हुआ कि हजरत ने असाकिर पाकिस्तान के लिए बड़ी बेनज़ीर किताब लिखी है, मर्द मुजाहिद, और खाकसार से बस इतना चाहते हैं कि फ़ौजी फ़ंड से 10,000 नुस्खे ख़रीदे जाएं। किताब का हदिया फ़कत 15 रुपये फ़ी जिल्द। गोया 1.5 लाख की मामूली रकम में पूरी फ़ौज माँ कमांडर इन चीफ की आकबियत संवर जाएगी। हुजूर ने थैले में से किस्सा ससी पुन्नू के हुलिये की एक बेजल्द किताब मेरे सामने कर दी। किताब देखने पर मेरा सदमा इस कद्र वाज़ेह था कि हजरत ने झट कलाम इकबाल से एक और खुराक पेश की। निगाहे कम से न देख इस कुछ कलाही को, ये बेकला है सरमाया कलादारी। क़िबला, किताब में तो कोई ख़राबी नहीं, छपाई दिन की रोशनी में बखूबी पढ़ी जा सकती है। अगर एहतियात से वर्क उल्टे जाएं तो किताब भी नहीं फटेगी, और अगर सिर्फ एक किताब खरीदी जाए तो शायद कीमत भी बर्दाश्त की जा सकती है। खराबी सिर्फ ये है कि इस खाकसार को 10,000 नुस्खे खरीदने का इख्तियार नहीं। अरे जिनको इख्तियार हैं वो तो आपके दोस्त और रफ़ीक हैं, आपकी सिफारिश रद्द ना करेंगे। लेकिन क़िबला, सिफारिश करना भी ऐसा मुस्तहसन सा फ़ेल है और ताजुब है कि आप पीरो इकबाल हो के सिफारिश के मोहताज। अरे इकबाल भी तो सिफारिश किया करते थे, वो अपने मतलब कुछ यूँ फरमाते हैं, वो एक मर्द तन आसान था, तन आसानों के काम आया। क़िबला, उन्होंने तो एक चूंटी को भी मशवरा दिया था कि सुलेमान के पास हाजत लेकर न जाएं। शायद वो शेर भी आपको याद होगा। अरे याद है, तभी तो सुलेमान के पास नहीं गया, आपके पास आया हूँ। अब आपसे ही नियाजमंदी की उम्मीदें वाबस्ता हैं। बताओ क्या तुम मेरा साकी नहीं? इस गहरी जज्बाती अपील के लिए मैं तैयार न था। मुझे कुछ और न सूझी तो मैंने कहा, मेरे शीशे में मैं बाकी नहीं। इस पर हजरत ने एक यास अंगेज निगाह आसमान पर डाली, किताब संभाली और ये कहते हुए चल दिए, क्या गजब है कि इस ज़माने में एक भी साहिबे सरवर नहीं। सिफारिश तलबों से निमटने का एक ही तरीका है कि उन्हें चोर समझा जाए और उनके साथ चोरों का सा सलूक किया जाए। जो ही उनके मुंह से सिफारिश का कलमा निकले,
सर पर बाहें रखकर चोर है चिल्लाना शुरू कर दें। हमसायों को इकट्ठा कर लें। करीब फोन है तो पुलिस को इत्तला दें। अरे फायर ब्रिगेड को बुला लें। सायरन बजा दें। अगर सिफारिश तलब भागने की कोशिश करे तो उससे गुत्थम गुत्था हो जाए। अगर आप उसे गिरफ्त में न ला सके तो कम से कम उसकी टोपी या पगड़ी जरूर नोच लें, फिर उसकी टोपी और पगड़ी का जुलूस निकालें। अगर ऐसे 2-3 वाकयात पाकिस्तान में हो जाएं या अखबार में माँ तस्वीर छप जाए या फिर टीवी पर दिखाए जाएं तो वतन अजीज से सिफारिश का 4 दिन में किला कुम्मा हो जाएगा।